نئے دن کے ساتھ، ایک نئے پروگرام کے ساتھ مقبول مسیح کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ پادری اکرم علیم مسیح صاحب ہوں گے، اور یہ حیدرآباد میں ایک واحد یوسی ہے، یوسی 146، جن میں حیدرآباد میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ یہ خاص طور پہ اس یوسی کے اندر جام خان شورو صاحب اور کاشف شورو صاحب نے بہت بہترین طریقے سے اس یوسی کے اندر اور PS 62 کے اندر کام کروایا۔ حیدرآباد پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ حیدرآباد کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں سے حیدرآباد نے پاکستان پیپلز پارٹی کی زیادہ سے زیادہ یوسیوں پہ ون کیا ہے۔ اور آج میرے ساتھ انہی میں سے ایک ہیں کہ حیدرآباد کے اندر ایک انہوں نے اور بھی کام کیا ہے، خاص طور پہ کاشف شورو صاحب نے اور جام خان شورو صاحب نے حیدرآباد کے اندر مختلف یوسیز کے اندر اقلیت کو بھی ٹکٹ دی ہیں، جن میں سے ہمارے چیئرمین بھی آئے ہیں، وائس چیئرمین بھی آئے ہیں اور جنرل کونسلر بھی آئے ہیں۔ یہ کوشش بلاول صاحب کا میسیج ہے کہ اقلیتوں کو بھی اپریشیٹ کرو، پر ہمارے حلقے کے اندر PS 62 کے اندر اور تمام حیدرآباد کے اندر جام خان شورو صاحب نے، کاشف صاحب نے خصوصی طور پہ اقلیتی نمائندوں کو یہ سیٹیں دی ہیں اور انہوں نے جیت کے بھی دکھایا ہے۔ اور میرے ساتھ آج کے ایک اور مہمان ہیں جن کا تعارف ہے پادری اکرم علیم مسیح صاحب۔ یہ ہور کیمپ 146 یوسی کے ہیں اور اس یوسی سے یہ وائس چیئرمین جو ہیں، وائس چیئرمین کی سیٹ پہ آئے ہیں اور انہوں نے جیت کے پاکستان پیپلز پارٹی کا نام روشن کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر ایک اپنا علیحدہ مقام بنایا ہے۔ آج ان سے بات کرتے ہیں ان کے سلسلے میں، کیسے ان کو ٹکٹ ملا اور کیسے آگے خدمت کریں گے۔ جی پادری صاحب۔ جناب مقبول کھوکھر صاحب، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اقلیتوں کی آواز پروگرام میں مجھے بھی شامل ہونے کا موقع دیا اور مجھے بھی اقلیتوں کی آواز بننے کا موقع ملا۔ آپ کا یہ سوال بہت اچھا ہے کہ میں کس طرح وائس چیئرمین بنا۔ یہ ایک بڑی اچھی اور بڑی خوبصورت کہانی ہے اس سیٹ پر آنے کی کہ ہمارا علاقہ جو یوسی 146 TMC قاسم آباد حیدرآباد ہے، یہاں پچھلے 16 سال سے ہماری یوسی میں 3000 کرسچن بستے ہیں اور ان کو کوئی بھی نمائندگی نہیں ملی 16-17 سالوں سے۔ 16-17 سال پہلے ہمارا ایک اقلیتی کونسلر تھا، اس کے بعد کوئی نمائندگی نہیں ملی۔ تو پچھلے سال ہم نے ایک وفد کی صورت میں اپنے جناب کاشف خان شورو صاحب، جو اس وقت ہمارے پیپلز پارٹی کے یہاں مین لیڈرز ہیں، اور جام خان شورو صاحب، ان سے رابطہ کیا اور ان سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں اقلیتوں کی نمائندگی نہیں دے رہے، پلیز آپ ہمیں بلدیاتی طور پر اقلیتی نمائندگی دیں۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نمائندہ بن جائیں۔ تو میرے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی، تو میں نے ان کو کہا میں تو ایک پادری ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک پادری کیوں نہیں اچھا اور خدمت کا کام کر سکتا؟ تو پھر میں وہاں اس بات کو ریفیوز کر کے آ گیا لوگوں کے ساتھ، اور وہاں سے ہمیں جنرل کونسلر اور اقلیت سیٹ کے لیے بھی امید ہو گئی۔ تو جب واپس آئے تو دوبارہ پھر سے سائن نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ جیسے اچھے، صاف اور دیانتدار لوگ خدمت میں آگے نہیں آئیں گے تو پھر سیاست میں کرپٹ لوگ آتے ہیں۔ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ اچھی لیڈرشپ ہو، اور دوسرا آپ اچھے لوگ سامنے بھی نہیں آتے۔ تو اس طرح انہوں نے کہا اگر آپ اس سیٹ پر آئیں تو آپ کی کرسچن کمیونٹی کو ایک ریزنیبل نمائندگی مل جائے گی، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو پھر سے اکثریتی کمیونٹی کا نمائندہ یہاں آ جائے گا۔ اس طرح میں نے یہ سیٹ قبول کی اور خدا کے فضل سے میجارٹی کمیونٹی اور منارٹی کمیونٹیز نے ہمیں ووٹوں کے ساتھ جتوایا اور ہم آج یوسی میں بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس خدمت کو اور بڑھائیں گے۔ آپ بے فکر رہیں کہ میں پاسبان ہوتے ہوئے کسی کرپشن میں پڑوں گا، بلکہ میں کرپشن کے خلاف مہم چلاؤں گا۔ پادری صاحب، آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اپنے ایریے کے اندر آپ کو
किसी मुश्किलात का सामना है, या कैसी मुश्किलातें आप फेस करते हैं, या आपके तरक्याती काम किस तरीके से होते हैं, आपके काम का अंदाज किस तरीके से आप अपने यूसी के काम को अंजाम देते हैं? आप जरा इसके बारे में बताएं। सवाल मकबूल साहब आपका बहुत अच्छा है कि मुझे यूसी 146 में क्या क्या मुश्किलातें आ रही हैं। देखिए, जहां इंसान बसते हैं वहां मुश्किलात होती हैं। यहाँ भी 17-18 कम्युनिटीज़ रहती हैं। जैसे हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों में बहुत सी ज़ातों के लोग यहाँ रहते हैं। सो जब भी मसाइल आते हैं हम उन्हें शोरो हाउस ले जाते हैं। यकीन जाने कि साईं जाम खान शोरो, साईं काशिफ खान शोरो, साईं बाबल खान शोरो साहब की इस कदर शफकत है कि वो मिनॉरिटी और मेजॉरिटी में कोई फर्क नहीं रखते। हर वक्त वो हाजिर हैं और हमारे इन मसाइल को हल करते हैं। हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के कि उन्होंने इस तरह के बेहतरीन लोग यानी जाम खान शोरो साहब, काशिफ खान शोरो साहब और चीफ सरदार बाबल खान शोरो साहब जैसे लोग हमारी यूसी, हमारी कासमाबाद और हैदराबाद को दिए। हमें हमेशा कभी भी ये महसूस नहीं होता शोरो हाउस जाकर के हम मिनॉरिटी के हैं या कोई मेजॉरिटी का है। वहां सब बराबर हैं, वहां सब की एक जैसी सुनी जाती है, बल्कि किसी किसी जगह तो मिनॉरिटी की ज्यादा सुनी जाती है, उसे प्रायोरिटी दी जाती है, उसे अहमियत दी जाती है। हर वक्त शोरो हाउस का अमला हमारे लिए दस्तयाब होता है किसी तरह का भी प्रॉब्लम हो। सो हम निहायत शुक्रगुजार हैं जनाब जाम खान शोरो साहब, काशिफ शोरो साहब और बाबल खान शोरो साहब के कि उनकी शफकत मोहब्बत न सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ है बल्कि तमाम कम्युनिटीज के साथ है। इसलिए हम इस यूसी के लिए दुआए खैर करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम इस यूसी को एक ऐसा अमन और खुशगवार माहौल के साथ एक ऐसा अमन का गहवारा बनाएंगे इस यूसी को, जो दूसरी यूसीज के लिए, दूसरी जगहों के लिए एक आइडियल यूसी बनेगी। अब आपसे एक और सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे सिंध के अंदर एमपीएज, एमएनए या सेनेटर हैं, पहले वो अवानों के अंदर बैठे हुए हैं। खुदावंद ने आपको भी मौका दिया है कि आप उन्हीं की तरह रहेंगे, गूंगे बहरे, ना बोलने वाले, आवाज़ ना उठाने वाले, या आप भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बतौर यूसी की नुमाइंदगी करते हुए आप अपनी कौम की आवाज़ उठाएंगे? इसके बारे में थोड़ा सा भाई साहब आप बताएं। भाई, आपका ये सवाल कि हमारे जो असम्बलियों में बैठे मनाटी के बिलखुसूस क्रिश्चियन कम्युनिटी के नुमाइंदे हैं वो हमारे लिए आवाज़ नहीं उठाते, ना वो कौमी असम्बली में ना सूबाई असम्बली में, खामोश रहते हैं और वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। और क्या मैं भी ऐसा करूँगा? बीइंग एक खादम, खुदा का खादम होते हुए ना सिर्फ मैं अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाऊंगा बल्कि मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी जहाँ जहाँ उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है आवाज़ उठाऊंगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि पाकिस्तान के माहौल में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ और दीगर मनाटी कम्युनिटीज के साथ कुछ जगह छोटे पॉकेट्स में उनके लिए रास्ते मसदूद हैं, उन्हें तंग किया जाता है या उन्हें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा जब भी मौका आएगा आप यकीन रखिए कि मैं इसके लिए आवाज़ भी उठाऊंगा और अपने लोगों के साथ भी खड़ा होऊंगा। आज आप प्रोग्राम देख रहे थे हैदराबाद से। हैदराबाद यूसी 146 के वाइस चेयरमैन जनाब पादरी अकरम मसीह मेरे साथ मौजूद थे, आज के गेस्ट। आपने प्रोग्राम देखा, पादरी साहब की आपने बातें भी सुनी और हैदराबाद की भी के लिए उन्होंने कहा और अपनी कौम की और दीगर कम्युनिटियां भी उनके साथ हैं, उनकी खिदमत का इरादा रखते हैं। तमाम दोस्त जितने भी ख़ास तौर पे इनकी यूसी के लोग हैं, आप इनका साथ दीजिए ताकि ये अपनी कौम के लिए और अपने इलाके के लिए बेहतर कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।